character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends to see for sure. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Hello students, today in 10th standard science la நம்ம zoology பார்க்க போறோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டைப் ஸ்டடி ரேபிட் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதோட எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ், அதாவது ஹேபிட் அண்ட் ஹேபிட்டட், தென் மார்ஃபாலஜி, அதோட பாடி கேவிட்டி, சீலம் அண்ட் தென் அதோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பார்த்தோம். ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு see its continuation of the next topic. So dentition in rabbit. So dentition is nothing but the arrangement of teeth in rabbit. So teeth are hard bone-like structures used to cut, tear and grind the food materials. So teeth எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, it is used to cut, tear and grind the food materials. So அந்த food materialஸை வந்து கட் பண்ணுறதுக்கும் டியர் பண்ணுறதுக்கும் அதை கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது. So it is a hard like structures and it is made up of a bone, that is the calcium. Bone வந்து கால்சியமால் எப்படி மேட் ஆகிருக்கும், அதே மாதிரி டீத்தும் வந்து it is made up of calcium, so that it is called a hard bone like structures. So this is the diagram explaining the digestive system of rabbit. So these are the parts of the digestive system. So இதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஈசோஃபேகஸ். ஸோ டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஈசோஃபேகஸ். ஸோ அண்ட் திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் போர்ஷன் கால்டு த ஸ்டொமக், and these are the liver, and this is the gallbladder, and it secretes the enzymes used for the digestion purpose, and this is a leaf like structure called the pancreas, and it also secretes some hormones used for the digestion purposes, and this is the small intestine where the digestion takes place, and this is the colon or the large intestine where the digestion is stopped. So next one is the rectum and anus, and this is a cecum where the waste materials are stored. These are the parts of the digestive system of rabbits. So the rabbit has two sets of teeth. Rabbit la vandu pathina it contains a two sets of teeth. The existence of two sets of teeth in the life of an animal is called டிஃபியோடான் டென்டிஷன். ஸோ ஒரு அனிமலோட லைஃப்பில் ரெண்டு செட்ஸ் ஆஃப் டீத் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டைப் ஆஃப் அனிமல் தான் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா தே ஆர் கால்டு த டிஃபியோடான் டென்டிஷன். ஸோ த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டீத் ஆர், ரெண்டு டைப் ஆஃப் டீத் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் இஸ் த மில்க் டீத் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த யங் ஒன்ஸ். அந்த அனிமலோட யங்கர் ஸ்டேஜில் இருக்கிற டீத்துக்கு பேர் தான் வந்து மில்க் டீத். அண்ட் த பெர்மனன்ட் டீத் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த அடல்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ யங் ஸ்டேஜ்லேருந்து அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு டெவலப் ஆனதும் வர டீத்துக்கு பேர் தான் வந்து பர்மனன்ட் டீத். ஸோ தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டீத், ஒன் இஸ் த மில்க் டீத் அண்ட் another one is the permanent teeth. So that those animals are called the diffeodont dentition. In rabbit the teeth are of different types. So rabbit la pathina there are different types of teeth are present, so hence the dentition is called the heterodont dentition. So rabbit oda dentition enna solranga, they are the heterodont. Hetero means different, differ or different, so they have a different types of teeth, so that they are called the heterodont. There are four kinds of teeth in mammals. So எத்தனை kinds of teeth இருக்கும் mammals-லன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 kinds of teeth இருக்கும். One is the incisors. So incisors ஷார்ட்டாக எப்படி சொல்கிறாங்கனாக்கா capital I.
So next one is the canines. It is denoted by the letter capital C. And next one is the premolars. It is denoted by PM. And molars, it is denoted by the capital M. So this is expressed in the form of a dental formula. So there are 4 kinds of teeth are present in the mammals. One is the incisor, canines, premolars and molars. So in the 4 types of teeth வந்து எப்படி express பண்றாங்கனாக்கா by the use of a dental formula. So this is the diagram for the dentition of rabbit. So இதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா rabbitோட head portion. This is the upper jaw and this is the lower jaw. So இங்கே ஃபஸ்ட்டில் வந்து 4 types of teeth இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ rabbitல பாருங்கள், there are incisors are present in the front portion and it is present in the upper jaw and the lower jaw. And this region in between the incisors and premolars is the ஒரு empty region இருக்கும். That region is called the diastema. So these are the premolars and these are the molars. So இங்கே என்ன type of teeth வந்து absent இருக்கும் எல்லா mammals-க்கும் compare பண்ணும்போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா canine type of teeth வந்து absent இருக்கும். So only 3 type of teeth are present. So they are the incisors, premolars and molars. So these are the arrangement of teeth in jaws. So dental formula is the simple method of representing the teeth of a mammal. So ஒரு மேமலோட டீத்தை வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்கனாக்கா through the use of a dental formula. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு simple method தான். So the number of each kind of tooth in the upper and the lower jaws on one side is counted. ஸோ அப்பர் ஜாவில் இருக்க டீத்தையும் லோயர் ஜாவில் இருக்க டீத்தையும் வந்து கவுண்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, ரேபிட்டோட டீத்து தான் வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. டென்டல் ஃபார்முலா இஸ் ஐ இஸ் டினோட்டட் த இன்சிசார்ஸ். ஸோ அப்பர் ஜாவில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா டூ இன்சிசார்ஸ் இருக்கும், லோயர் ஜாவில் 1 இன்சிசார்ஸ் இருக்கும். ஸோ கெனைன் டைப் ஆஃப் டீத் வந்து ஆப்சென்ட் இல்லையா ரேபிட்டில், ஸோ தட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை 0. தென் ப்ரீமோலார்ஸ். ஸோ அப்பர் ஜாவில் 3 premolars are present, lower jaw 2 premolars, then M is the molars. So upper jaw 3, lower jaw 3. So this is the dental formula of a rabbit. So it is written as எப்படி எழுதிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் 2033. This is the, it is present in the upper jaw. 1023, it is present in the lower jaw. So this is the dental formula of a rabbit. ஸோ canines are absent. ஸோ ரேபிட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கனைங்கிற டைப் ஆஃப் டீத் வந்து இருக்காது. ஸோ அந்த கனைனோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் யூஸ்டு டு டியர் த ஃப்ளஷ். ஸோ கனைனோட யூஸ் பார்த்திங்கனாக்கா டியர் ஃப்ளஷ். ஸோ இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் த ஓம்னிவரஸ் அனிமல்ஸ். ஸோ ஃப்ளஷ் ஈட்டிங் அனிமல்ஸில் தான் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த கனைன் டைப் ஆஃப் டீத் வந்து வளர்ந்துருக்கும். ஸோ இங்கே ரேபிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஏ ஹெர்பிவோரஸ் அனிமல்ஸ். ஸோ தட் கனைன்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட். இட் ஈட் ஒன்லி த பிளான்ட் டைப் ஆஃப் ஃபுட்ஸ். ஸோ தட் தே பிலாங்ஸ் டு த ஹெர்பிவோரஸ் அனிமல்ஸ். அதனால் கனைன் டீத் வந்து டெவலப் ஆகலை. ஸோ த கேப் பிட்வீன் த இன்சிசார் அண்ட் ப்ரீமோலார் இஸ் கால்டு த டயஸ்டிமா. ஸோ அந்த இன்சிசார் ஃப்ரண்ட் டீத்துக்கும் அந்த ப்ரீமோலாருக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு கேப் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் கால்டு த டயஸ்டிமா. இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் மாஸ்டிகேஷன் அண்ட் சீவிங் ஆஃப் ஃபுட் இன் ஹெர்பிவோரஸ் அனிமல்ஸ். ஸோ இந்த டயஸ்டிமாவோட யூஸ் என்ன, ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த மாஸ்டிகேஷன். மாஸ்டிகேஷன் மீன்ஸ் breakdown ஆஃப் ஃபுட். ஸோ அந்த ரேபிட் சாப்பிட்ற எல்லா ஃபுட்டையும் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ் எங்கே நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டயஸ்டிமாங்கிற ரீஜன்லேயும், அது மட்டும் இல்லாமல் சீவிங் பர்பஸ் அந்த ஃபுட்டை வந்து மெல்றதும் வந்து எந்த ரீஜனில் நடக்கும்னாக்கா இந்த டயஸ்டிமா ரீஜனில் தான். ஸோ இது வந்து ஒன்லி ப்ரெசன்ட் இன் த ஹெர்பிவோரஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். So respiration takes place by a pair of lungs. So rabbitல respiration எந்த ஆர்கன் வழியாக நடக்குனாக்கா through the lungs respiration takes place, which are light spongy tissues enclosed in the thoracic cavity.
ஸோ இந்த லங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெரி லைட் அண்ட் இட் இஸ் ஏ ஸ்பாஞ்சி டிஷ்யூஸ். ஸோ ஒரு ஸ்பாஞ்ச் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் வந்து இந்த லங்ஸ் இருக்கும். எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் இன் த thoracic cavity or the chest region. So the thoracic cavity is bound dorsally by the vertebral column. ஸோ இந்த thoracic cavityயோட dorsal சைடில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா it contains the vertebral column or the backbone and ventrally by the sternum. ஸோ dorsal regionல என்ன இருக்கும் vertebral column. ஸோ ventral regionல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா it contains a bone like structure that is called the sternum laterally by the ribs. ஸோ அந்த ரெண்டு lateral சைட்லேயும் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ribs இருக்கும். ஸோ dorsal சைடில் it contains the vertebral column. In ventral region it contains the sternum and laterally it contains the ribs. So on the lower side of the thoracic cavity is the dome shaped diaphragm. ஸோ எல்லா ரீஜனுமே அந்த thoracic cavityயோட எல்லா ரீஜனுமே கவர் ஆயிடுச்சு. ஸோ தட் அந்த லோயர் ரீஜன் அந்த பேசல் ரீஜனில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் கண்டைன்ஸ் ஏ டூம் ஷேப்டு டயஃப்ரம். ஸோ தீஸ் ஆர் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த thoracic cavity. ஸோ இந்த thoracic cavityக்குள்ளே தான் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா lungs are present. A pair of lungs are present. So this is the structure of a lungs of rabbit. So these are the parts of the lungs. So this is the larynx region. ஸோ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஈசோஃபேகஸ்க்கு அப்புறம் ஃபேரிங்ஸ் வரும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கும் பக்கத்தில் தான் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் லாரிங்ஸ் ரீஜன் இஸ் ப்ரெசன்ட். ஸோ திஸ் லாரிங்ஸ் லீட்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு த ட்ரக்கியா. ஸோ த ட்ரக்கியா இஸ் டிவைடட் இன்டு டூ டிவிஷன்ஸ். தீஸ் டூ டிவிஷன்ஸ் ஆர் கால்டு த bronchi. ஸோ இந்த ரெண்டு டிவிஷன்ஸுமே ரெண்டு ப்ராங்கையும் வந்து எங்கே எண்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு லோப்ஸில் எண்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த right anterior lobe, this is the right posterior lobe. Anterior region la irukadnaala this is called the right anterior lobe. Posterior region la irukadnaala this is called the right posterior lobe. And here this is the left anterior lobe and left posterior lobe. So இந்த எல்லா lobesமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு சைடுமே again it is divided into many minute structures called the lobules. So these are the parts of the lungs of a rabbit. Each lung is enclosed by a double membranous pleura. ஸோ ஒரு பேர் ஆஃப் லங்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஒவ்வொரு லங்ஸுமே வந்து அவுட்டர் லேயர் இருக்கும். ஸோ இங்கே ரேபிட்டில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இட் கண்டைன்ஸ் ஏ டபுள் மெம்பரேனஸ் ப்ளூரா. ஒரு சிங்கிள் மெம்பரேன்லேயே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா 3 லேயர்ஸ் இருக்கும். எக்டோடம், எண்டோடம் அண்டு மீசோடம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இட் கண்டைன்ஸ் ஏ டபுள் மெம்பரேனஸ்ங்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் pleura or the pleural membrane. So atmospheric air passes through the external nostril and nasal passages into the pharynx. So first என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்மாஸ்பியரிக் ஏர், அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஏர் வந்து எது வழியாக உள்ளே போகும், லங்ஸ்குள்ளே போகும்னாக்கா த்ரூ த எக்ஸ்டர்னல் நாசில் அண்டு த நேசல் பேசேஜஸ். அந்த ரெண்டு எக்ஸ்டர்னல் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால்டு த எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரில். ஸோ இந்த நாஸ்ட்ரில்லேருந்து தான் என்ன கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னாக்கா அந்த டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு த nasal passages. So the nasal passages எங்கே end ஆகும்னா it ends in the pharynx region. So from the pharynx it passes through the glottis into the windpipe. So இந்த pharynxலேருந்து அந்த ஏர் எங்கே பாஸ் ஆகுனா it passes through the glottis. So glottis is nothing but it is a lid-like structure present in the lungs region. So இந்த glottis எங்கே end ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா it ends in the windpipe or trachea. ஸோ ஏன் windpipeன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அது வழியாக தான் வந்து அந்த ஏர் பாஸ் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்டு த windpipe. ஸோ the anterior part of the windpipe is enlarged to form the larynx or voice box with its wall supported by 4 cartilaginous plates. So cartilaginous means it is made up of cartilage or calcium formed bone like structures.
ஸோ அதனால தான் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கார்டிலேஜினஸ் பிளேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த விண்ட்பைப் வந்து இங்கே லாஸ்ட்டாக எண்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த விண்ட்பைப் ஆர் ட்ரக்கியா வந்து இது என்ன ஆகும்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ரீஜன் வந்து இட் பிகம்ஸ் என்லார்ஜ்டு. அதுக்கப்புறம் அது வந்து கொஞ்சம் என்லார்ஜ் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் வந்து லாரிங்ஸ் ஆர் வாய்ஸ் பாக்ஸ். அது வந்து அனதர் நேம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாய்ஸ் பாக்ஸ். ஸோ அந்த ரீஜனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் கண்டைன்ஸ் த 4 cartilaginous or the bony plates, otherwise called bony plates இருக்கும். So inside the larynx lies the vocal cord and its vibrations result in the production of sound. ஸோ அந்த லாரிங்ஸ்குள்ளே தான் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் கண்டைன்ஸ் ஏ vocal cord. ஸோ அந்த vocal cordோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ப்ரொடியூசஸ் த சவுண்டு. ஸோ அதில் படுற அந்த வைப்ரேஷன்ஸால் தான் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ரேபிட் வந்து சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இல்லையா, ஸோ அது எங்கே இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் த லாரிங்ஸ் ரீஜியன். ஸோ த லாரிங்ஸ் லீட்ஸ் இன் டு ட்ரக்கியா ஆர் ஒன் பைப். ஸோ இந்த லாரிங்ஸ் தான் என்னவா லீட் பண்ணுது, இதோட அடுத்த ரீஜன் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரக்கியா ஆர் விண்ட் பைப். So the tracheal walls are supported by rings of cartilage which help in the free passage of air. So அந்த larynx region 4 cartilaginous plates வந்து சரௌண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி இந்த tracheal walls-லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is supported by rings of cartilage, that is the bony plates. அந்த bony ஸ்ட்ரக்சரில் நிறைய ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இந்த tracheal wall-ல இருக்கும். ஸோ இந்த அது இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுதுன்னாக்கா it allows the ஃப்ரீ பேசேஜ் ஆஃப் ஏர், அந்த ஏர் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ த எபிக்ளாட்டிஸ் ப்ரிவென்ட்ஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் இன்டு த ட்ரக்கியா த்ரூ த கிளாட்டிஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு லிட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, தட் இஸ் த எபிக்ளாட்டிஸ் அண்டு கிளாட்டிஸ். இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த அனிமல் சாப்பிடும்போது வந்து அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த ட்ரக்கியாக்குள்ளே போகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிக்ளாட்டிஸும் கிளாட்டிஸும் தான். So the trachea divides into 2 branches called the bronchi, one entering into each lung and dividing into further branches called bronchioles which end in alveoli. So நம்ம டயக்ராம்லேயே பார்த்தோம் அந்த trachea வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது இல்லையா, ஸோ அப்படி வந்து ரெண்டாக டிவைட் ஆகும், ஒவ்வொன்றும் ஒரு லங்ஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்னு பார்த்தோம். ஸோ அந்த டிவைட் ஆகிற அந்த பிரான்ச்சஸ்க்கு பேர் தான் வந்து என்ன, பிராங்கை. ஒன் என்டரிங் இன்டு த ஈச் லங், ஒவ்வொரு டிவிஷனும் வந்து ஒவ்வொரு லங்ஸ்குள்ளே என்டர் ஆகும். ஸோ அந்த என்டர் ஆனவுடனே திரும்ப அந்த பிராங்கை என்ன ஆகுனா திரும்ப அந்த லங்ஸ்குள்ளே போய்ட்டு எகைன் இட் டிவைட்ஸ் இன்டு மெனி பிரான்ச்சஸாக டிவைட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு த bronchioles. அந்த மைன்யூட் பிரான்ச்சஸாக டிவைட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து bronchioles which end in alveoli. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு மைன்யூட் பிரான்ச்சஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா it ends in a sac like structures called the alveoli. So the respiratory events consist of inspiration, breathing in and expiration, breathing out. ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸில் நடக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இன்ஸ்பிரேஷன் and another one is the expiration. Inspiration means breathing in, அதாவது ஏர் வந்து உள்ளே போகிறது. expiration means breathing out, ஏர் வந்து வெளியே போகிறது. allowing exchange of gases. ஸோ எந்தெந்த கேஸ்ன்னு பாருங்கள், ஆக்சிஜன் அண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் an active process while expiration is a passive process. ஸோ இன்ஸ்பிரேஷன் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, it is an active process and expiration is the passive process. So this is the respiratory system of rabbit. Next one is the circulatory system. So the circulatory system is formed of blood vessels and heart. So circulatory system oda parts என்னன்னு பாருங்க, it contains the blood vessels and heart. These are the 3 parts of the circulatory system. So the heart is spear shaped and lies in the thoracic cavity in between the lungs. So if the பார்த்தோம் இல்லையா lungs எங்கே இருக்குன்னு, it is located in the thoracic cavity. So அந்த lungs ஓட in between regionல தான் என்ன இருக்குன்னாக்கா
heart is present, so and its shape is pear shaped structure. So it is enclosed by pericardium, a double layered membrane. So heart வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா it also contains a double layered membrane. So lungs ஓட double layered membrane என்னன்னு பார்த்தோம், its name is pleura, and here heart ஓட double layered membrane called the pericardium. So this is the heart of a rabbit. These are the parts of the heart. See, this is the left precaval vein. This is the right precaval vein. Systemic heart, left pulmonary artery, pulmonary veins, left auricles and left ventricles. This is the right auricles, right ventricles. This is the postcaval veins. And these veins are carrying the oxygenated bloods to the heart, and this left auricle and left ventricles are used for the pumping of the hearts, and this right auricle and right ventricle also used for the pumping of the blood. So these are the parts of the heart of rabbit. So the heart is four chambered. So heart வந்து எத்தனை chambered divide பண்ணியிருக்காங்க? They are four chambered with two auricles and two ventricles. So the right and left auricles are separated by interauricular septum. Similarly, right and left ventricles are separated by interventricular septum. So auricles and ventricles are present. So right auriculum right ventricle எப்படி செப்பரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா through the interauricular septum. ஸோ அங்கே ஆரிக்கல்ஸ் அண்ட் வென்ட்ரிகல்ஸ் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் கால்டு த ரெண்டு ஆரிக்கலுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுனால தட் இஸ் கால்டு த interauricular septum. Similarly, right and the left ventricles are separated by interventricular septum. ஸோ ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு நடுவில் இருக்கிற ரீஜன் தான் தட் இஸ் கால்டு த interventricular septum. Septum is nothing but the division, the region which divides the two portions, that is called the septum. So the right auricles opens into the right ventricle by right auriculoventricular aperture guarded by a tricuspid valve. So இந்த ரைட் ஆரிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஓப்பன்ஸ் இன்டு த ரைட் வென்ட்ரிக்கல். அது வந்து எது வழியாக ரைட் வென்ட்ரிக்கலில் ஓப்பன் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ ஏ மைன்யூட் போர் கால்டு த auriculoventricular aperture. Aperture means pore or opening. ஸோ ஆரிக்கலுக்கும் வென்ட்ரிக்கலுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுனால தட் இஸ் கால்டு த auriculoventricular aperture. ஸோ அந்த ஓப்பனிங் வந்து எதாலையாவது க்ளோஸ் ஆகியிருக்கணும் இல்லையா, ஸோ தட் இட் இஸ் கார்டட் பை ஏ valve like structure that is called the tricuspid valve. ஸோ இந்த tricuspid valve எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரிக்கல்ஸ்க்கும் வென்ட்ரிக்கல்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த ஓப்பனிங்கில் தான் வந்து tricuspid valve is present. So the left auricle opens into the left ventricle by left auriculoventricular aperture guarded by a bicuspid valve or mitral valve. ஸோ இப்போ வென்ட்ரிகல்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம ஆரிக்கல்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அண்டு ஸோ லெஃப்ட் ஆரிக்கல் அண்டு த லெஃப்ட் வென்ட்ரிகல்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டு ரீஜனுக்கும் நடுவில் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும் தட் இஸ் கால்டு த ஆரிக்குலோவென்ட்ரிகுலர் அப்பர்ச்சர். ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த ஓப்பனிங்க்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கால்டு த bicuspid valve, otherwise called the mitral valve. So the opening of the pulmonary artery and aorta. So another blood vessel called the pulmonary artery and aorta, they are guarded by the another valves called the semilunar valves, because இந்த ரெண்டு வழியாக தான் இந்த ஆர்டரிஸ் அண்ட் அயோட்டா வழியாக தான் என்ன ஆகுனாக்கா அந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் வந்து கேரி ஆகி போகும் இல்லையா. ஸோ தட் அதோட ஓப்பனிங் வந்து க்ளோஸ் ஆகணும். ஸோ தட் தே ஆர் க்ளோஸ்டு பை த செமிலுனர் வால்ஸ். The right auricle receives deoxygenated blood through two precaval or superior vena cava and one postcaval or inferior vena cava veins from all parts of the body.
ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரைட் ஆரிக்கல் வந்து என்ன ரிசீவ் பண்ணுன்னா இட் ரிசீவ்ஸ் த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஸோ எது வழியாக ரிசீவ் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு வெயின்ஸ், ஒன் இஸ் த ப்ரீகேவல் வெயின்ஸ் அண்ட் த postcaval veins from all parts of the body. This is the first process takes place in the heart. So next பார்த்தீங்கன்னாக்கா the left auricle receives oxygenated blood from the pulmonary veins from the lungs. So right auricle it receives the deoxygenated blood, left auricle receives the oxygenated blood. So எது வழியாக ரிசீவ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா through the pulmonary veins from the lungs. லங்ஸில் வந்து ஆக்சிஜனேஷன் ஆகிற அந்த எல்லா பிளட்டுமே வந்து எங்கே போகுனாக்கா இட் ரீச்சஸ் த லெஃப்ட் ஆரிக்கல். ஸோ ஃப்ரம் த ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அரைசஸ் பல்மனரி ட்ரங்க். ஸோ ரைட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து என்ன அரைஸ் ஆகும், என்ன போகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல்மனரி ட்ரங்க் வந்து வெளியில் வரும். இட் கேரிஸ் த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் டு த லங்ஸ். ஸோ எதுக்காக லங்ஸுக்கு வந்து இது கேரி பண்ணிட்டு போகும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் த oxygenation purpose. And from the left ventricle arises the systemic arch or aorta, which supplies the oxygenated blood to all parts of the body. By the same time இங்கே left ventricle வந்து என்ன அரைஸ் ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா aorta or the systemic arch. ஸோ இது எதை கேரி பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஸோ அங்கே ரைட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு பம்பான ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்து இந்த சிஸ்டமிக் ஆர்ச் வந்து எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் வந்து சப்ளை பண்ணிடும். ஸோ திஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட். ஸோ அப் டு திஸ் we finish the today's class. Nervous system we will see it in the next class. So today's homework. So first question, read the respiratory system of rabbit. Second one, read the circulatory system of rabbit. Thank you. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.